Müslüman kişisinin en zor kralı olduğu, Müslüman kişisinin en zor kralıdığı Allah'ı Subhanahu ve Teala'dan biz her vakit sırarga tiyiş. Ya Rabbim eminlik bir, Ya Rabbim tınışlık bir, Ya Rabbim fakirlik, muhtajlık, tübenlik haline düşürmüşe, İlimizge, yerimizge hayırlı, rahmetli turmuşlar, bağlarımızda hayırlı kileşek, dinimizin üsüşün, meşitlerimizin işlevin, şuşu meşitlerimizde vaazlar silenip, halklarga iman nuru hem İslamiyetke bir şıganak bularak ilimizin bereketin nasip eyledip Allah-u Teala'dan daha da kılıp sorarak deyiş. Mene cemaat, sınğı vakittağı Müslümanlarga en kerekli bulgan eybir, ol iki nerse. Müslüman kişisi Allah-u Teala'ga tayanırga tiyiş en evvel, en birinci bulsun dağın, ondan soň Müslüman kişisi sebebin de kılırga tiyiş. Tevekkül kılırga kirek sebep bilen. Eğer de biz yolga çıktık iken, avtomobilge oturduk iken, rulga tutıngaç en birinci sefer dıgasın kıl. Ondan soň rulni tutup barga kirek baribir. Yırt salırga deyip boş orunga çıktık iken, en birinci dua kıl, Ya Rabbim şu orunda yırt salırga yerdem it deyip, ondan soň tüzülüş materyalların toplay başla. Dua hem sebep, dua hem gamel, dua hem özünün tırışlığın. Mine şuşu bizden tırmışımızda da Müslüman halkı en evvel dua kılsın, ilimiz için, tırmışımız için, bala şagalarımız, ınıklarımız için Allah'ı Teala'dan sırık. Hem sığından cemaat özümüzün mümkün kadar şuşu ilibizge bulgan sebepni de menimçe kılu dürüst amel bulup sanalır. Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinde Allah Subhanahu ve Teala ayette, siz köpleriniz ol ayetini bile وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Teala ayette, mindi edem bağların korku bilen, açlık bilen, malların kimitip, yaki selametliklerin kimitip, yaki birer yakın tuğanı bigrek de sabı narasiların bu dünyadan ahiretke alıp kitip sınayım di. Allah Teala cemaat bu dünyada sınav bire. Amma lakin şuşu sınavlarını jingü için Allah Teala usullarını da bire. Biz bilemiz, Resulümüzün bir hadisinde Resulümüz ayta, İnna Allaha enzele da ve deva ve ceale li kulli da'in devaen. Dürüstlükte de Resulümüz ayta, Allah Teala ağrı da bire, deva da bire. Her ağrının özünün bir davası var. Allah Teala bire sınav vakitinde nişlemiken deyip, başını bergelep, nindidir kaygı hasrette, ağırlıkta, malını yuvaltkanda, selametlikte yuvaltkan vakitte cemaat, Allah Subhanahu ve Teala onun bire şığı yolunda. Şu an göre en evvel eytesim kile cemaat, her bir Müslüman kişisi
Haş surəsinin 11-ci ayətin oqub qarasın idi təfsirin. Haş surəsi 11-ci ayət. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Qaybir müsəlmanlar Allah'ı Teala'ga ibadet kılalar yar şitindəgi kibikdi. Mine yarının şitində dua kılalardı. Yani rahat vakitta, akşa bulgan vakitta, selametlik bulgan vakitta meşitke de yirgeli yol. Allahu Subhanahu ve Teala'ga secde kılıp eli bit akşa bar jiri настроение var meşitke kilerge de. Bazarda iş bara uruk satıla. İş gitti paka. Meşitke jirge bula. Biraz şunda Kur'an'da okup alayım. Evet bit can tanış. Bu işlerini tülep bitirdim, kvartlatı buldu, arendini tüledim de, mine pakay can tanış. Mine hazır biraz namaz okuvasan da bula. Allah Subhanahu ve Teala Müslüman kişisinin sevdesi, tırmışı, maturğına barganda, namaz okuganda, tıta da tişire sınavğa nişlersin. Mine qaybir evler yar şitindek okugan kibikti. Rahat vakitta oqi. Allahu Teala'ga secde kıla, kak bir problemi şığa. Aşulangan kibik Allahu Teala'ga. Namazga da vakiti yok. Allahu Teala'sını ağır vakitta sen kim yanına barırsın iken deyip. Senin için avtoritet kim bulur iken ol vakitta deyip Allah sınav bire. Mine şu ayetini cemaat irenirge kirek. Bunun devamı bek zor. Men bugün bu ayetke tutasım kelmey. İnşallah kelesi jumgada şu 11, 12, 13 hem 14 ayetlerinin tefsirin inşallah sileyecek. Bu bek mühim. Onu her birimizde bilirge gerek. Sınav kile şunun için nık Müslüman, şın Müslüman rahat vakitta da, ağır vakitta da Allah'ı Teala'nı en birinci orunda kaldıra. Koy vakitta karısın derske yeri, ne giri işi var eybet. Karısın koya ol, onun işi çıktı. Namazga yeri eybet vakitta, işi var, akşası var. Kak problema? Yok. Rahat vakitta koy bir hatun kızlar mine okup çıkan medreseni yavluk beylegen. Ondan son problemi tuğa etisi kışkıra enisi anlamı. Yeki yirgen jigitli ilenmeyim di yavluk bilen yirsen di problemi. Yavluğun salı. Problemi bit. Akşa var idi yuvaldı. Mine hazır aldalasan da bulayındı. Çünkü qaytarıga kerek, buruşun tülerge kerek. Mine hazır yalganga kirsen de, günahka kirsen de, ribaga kirsen de bula. Ne için problemi bit? Problemi bulmaganda namazını okudu, günah kılmadı. Kak problemi? Hazır riba da yarı, aldalarga da yarı, yalganlarga da yarı mı? Rahat vakitta namaz okup yerdi, ağırıp gitti, hazır sihirçiге barsan da yarı mı? Koy bir Müslümanlar rahat vakitta namaz okup yeriler, ağırıp giderler, bir ay, 2 ay, 3 ay tirle almay, koya barıga, mamandışka sihirçiге. Sen bir tane hacdangına koyttun deyim. Yok indi bargan, elkige, tiginde, Maria. Mine şiddet koy bir Müslüman. Şundan sonra cemaat Allah Teala ayta, "Men di Müslüman di,
dünyaсын һәм ахирәтен югалтты ди. Хасира дөнья вәл ахира. Чөнки җәмәгать Аллаһы Тәгаләгә ахирәткә ышанмаган имансыз кеше бу дөньяда бөтен әйберне ала инде. Но бу мөселманның ни дөнья юк, ни ахирәт. Шуңа күрә мөселман кешесе менә бу Хаҗ сүрәсенең 11-нче аятында кебек читтә торып гыйбадәт кылырга тиеш түгел. Рәхәт вакытта да, авыр вакытта да, сәламәт вакытта да, авыргач та, акчаң булганда да, югалткач та, инде ширеккә, ялганга, алдауга, küfürlükке барма инде. Ике тарафта да бер төрле булып кал. Мактаган вакытта да шул ук мөселман бул, яманлаганда да шулай бул. Мактаганда да шулай бул, тәнкыйтьләгәндә да шулай бул. Бай булганда да бул, факир булганда да бул, истә булганда да, аста булганда да бер төрле Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга кирәк. Менә җәмәгать Коръәни Кәримдә 4 мустәҗәб дуа бар. 4 мустәҗәб дуа бар. Калганнары да бар. Анда мустәҗәб дуалар җәмәгать 4 кенә түгел, әмма ләкин мин иң мөһим сезгә бүген 4 мустәҗәб дигән сүз, шушы дуаны ихлас күңелдән кылсагыз, Аллаһы Тәгалә шул дуагызга җавап бирмичә калмый. Ягъни мустәҗәб дигән сүз җавап бирелә торган дуа. Менә мөселман халкы, мөселман дөньясы һәр вакытта белергә тиеш. Иң беренчесе җәмәгать Әл-Гимран сүрәсенең 173-нче һәм 174-нче аятлары. Җәмәгать иң беренчесе ул курку. Бик нык курыккан вакытта, күңелегезгә урын таба алмаганда, ниндидер бер аңлашылмаган бер вакыйга каршысында, курку алдында торган вакытта, җаныгыз титрәгән вакытта җәмәгать Әл-Гимран сүрәсенең 173-нче аятын дуа буларак кылырга кирәк. Хасбуналлаху ва ни'мәл вәкил. Бу дуаны җәмәгать Ибраһим галәйһиссәламны утка атыр алдыннан Ибраһим галәйһиссәлам кылган. Бу дуаны Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям каршысында йөзләгән дошман килеп, сахабаларның күбесе куркып качып, артында Әбу Бәкр, Гомар, Госман, Гали 4 кенә кеше калган вакытта, иң куркыныч вакытта Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хасбуналлаху ва ни'мәл вәкил диде. Шуннан соң нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә, шушы дуаны ихлас күңелдән кылсагыз ди, хәлегезне нигъмәткә алыштырам, сезгә зарар тимәс ди. Шушы хәлегезне үзгәртәм, каршыгызда торган куркыныч хәлне ди, сезнең өчен җиңеләйтәм, зарарын тидермим сезгә ди, вәгъдә итә. Шуңа күрә беренче дуа, мустәҗәб дуа Әл-Гимран сүрәсенең 173-нче һәм аңа җавап 174-нче аят. Икенче хәл җәмәгать, икенче мустәҗәб дуа, сез күбегез беләсез җәмәгать бу инде кешенең сәламәтлеге белән бәйле. Авыру, сырхау, берәр әгъза авырту. Әлбәттә җәмәгать, сез инде уйлый күрмәгез, гел дуа белән генә дип, юк, дәвалану да әйтеп китте хәдистә, дәваланырга кирәк дәвалар бар, әмма ләкин дәва алдыннан дуа кылырга онытмагыз.
Дәвалану алдыннан бар дұға мұстәжәп Әйюб пәйғәмбәр дұғасы. Әйюб пәйғәмбәр кебек ауырған һәм сабыр булган кеше дөньяда юк һәм булмаячак. 18 ел авырый, бөтен әгъзалары авырый, теле белән калбы гына исән сау кала. Табыгыз миңа җәмәгать шундый кешене, бөтен дистәләгән әгъзаларыннан 2 генә әгъза телдек. Күздә, бурында, тәндә, бөердә, бавырда, канда, үпкәдә бөтен әгъза урта тел һәм йөрәк кенә эшли. Сабыр итеп карагыз шундый авыруга 18 ел. Бөтен әгъза авырый. Шул вакытта Аллаһ субхана ва тааля Җибраил галейһиссалам аркылы аңа иңдерә шушы дуганы. Бу дуга җәмәгать Әл-Әнбия сүрәсенең 83-нче аят. Әйюб галейһиссалам дуга кыла: "Анни массани дур ва анта архамур рахимин." Миңа бик зур зарар, авыру килде, син иң рахимле, шәфкатьле заттыр дип кичкенә генә дуга. Җәмәгать кичкенә генә карамагыз, аның кеше бик зур. Әйюб галейһиссалам шушы дуганы кыла. Больниска бар алдыннан берәр авырту булгачмы шушы дуганы кылсагыз, җәмәгать шифасын Аллаһ Тәала бирмичә калмый, чөнки 84-нче аятта Аллаһ Тәала әйтә: "Фастаҗабна лаху." Җавап бирдек ди. "Факашафна ма бихи мин дур." Һәм шушы дугадан соң ди без җавап кайтардык, аның авыруын төзәттек. Аллаһ вәгъдә итә Әйюб галейһиссаламга гына түгел, җәмәгать, Коръәни Кәрим Худан лил муттақин, бөтен кешеләр өчен хидаят китабы. Теләсә кайсы мөмин, мөселман кеше ихлас күңеленнән шушы дуганы кылса, Аллаһ Тәала әйтә: "Авыруыннан дәвалыйм" ди. Авыруыннан дәвалыйм. Әгәр дә бүген дуа кылып, бүген тәлмәдең икән, җәмәгать, сез уйлый күрмәгез, Аллаһ Тәала тарафында бузык уй. Менә дуа кылдым, бардым, хәтта ул врач килмәгәндә, килми икән отпускада. Рами хәзер әйттек, төзәләсен дип, ә ул киткән отпускага. Язып куйган, 2 атна булмаячак. Иртәгә кылдым, юк, 3нче көндә кылдым. Җәмәгать дуа. Бүген кылдың да ирештең түгел, кешенең шәт карнында харам ризык бар. Шәт синең тәүбә итмәгән гынахларың бар. Шәт синең үтәлмәгән фарыз гамәлең бар. Аллаһ Тәала кичектерде шушы үзенең рәхмәтен. Врачны җибәреп отпускага, син бераз уйласын өчен дугаңны измә. Уйла, тәүбә ит, чистарын, дугаңны измә. Менә ни өчен бирелгән сиңа авыру. Дугаңны измә, тәүбә ит. Фарыз гамәлләреңгә каза кылып булса да төзәт. Менә шуннан соң Аллаһның рәхмәте килер, сиңа шифа килә. 3нче җәмәгать дуа. Ул җәмәгать кешенең тормышы авырайса. Менә авырайды тормыш. Мәдди яктан, икътисади яктан, социаль яктан тормыш авыр. Менә шушы авыр тормыш җәмәгать. Шушы вакытта дуа бар, Юнус пәйгамбәр дуасы. Юнус пәйгамбәр балыкның карнына эләгә. Балыкның карнында җәмәгать, акуланың, китның эчендә карнында җәмәгать нинди хәл? Анда кислота, анда су. Моннан да авыр тормыш бармы? Нинди генә кичкенә квартира булмасын, шул квартирада 4 кеше яшәсәк тә, китның карны түгел бит җәмәгать. Үзе тире,
үзе үлми, үзе сәламәт, ярты карнында һава бар, шул һаваны гына булса да сулап, балык карнында 3 көн яши. Гынагысы бар. Аллаһның сынавы. Шушында да Аллаһ субхана ва тааля онытмый, шунда да Җибраил галейһиссалам аркылы аңа вахи белән шушы дуганы кылды. Юнус галейһиссалам 3 көннән соң балык карнында авыр вакытта ла илаха илля анта субханак инни кунту минал залимин дип дуга кыла. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Синнән башка илах юк. Иң систапак син я Раб. Инни кунту минал залимин. Дөреслекдә мин гынах әһленнән булдым. Авыр тормыштан, авыр халәттән шушы Әл-Әнбия сүрәсенең 87-нче аятын дугасын кылырга кирәк. Шуннан соң Аллаһ Тәала 88-нче аятта җавап кайтарып нәрсә ди? Фастаҗабна лаху. Ишеттек без ди Юнусның дугасын. Җавап кайтардык аңа. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Шушы авырлыгыннан, авыр тормыштан, сынаудан коткардык. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ. Менә шулай дуга кылсалар ди, бүтән мөэминне коткарам авыр тормышыннан ди. Җәмәгать вәгъдә итә Аллаһ Тәгалә. Кызганычка каршы күп мөселманнар җәмәгать бүген дугадан ваз кичебрәк, дөньяви сәбәпләргә күбрәк таяналар. Күбрәк уйлый, менә дөньяви сәбәпләрне эшләсәң чыгырмын. Әлбәттә чыга. Әмма ләкин җәмәгать ул да Аллаһның рәхмәте белән чыга, тик азагы ничек булуын ул кеше уйламый. Шуңа күрә бүгенге көндә мөселман кешесе иң беренче Аллаһка Тәгалә таянырга тиеш. Авыр вакытта, авыр тормышта, авыр халәттә, авыр бизнеста, эшсез калганда, сокращение булганда, зарплатаң булмаганда, балаларыңа ризык җитмәгәндә, кием ала алмаганда, дугагызны күбәйтегез, тәүбәгә күбрәк килеп, сәбәбен дә эзләгез. Шуннан җәмәгать 3 көннән соң Юнус галейһиссалам чыга, балык карныннан чыга. Чыкка җәмәгать иң авыр хәлдә чыгып җыгыла. 3 көн җәмәгать кислота içinde ятыгыз әле сез. Чыгып җыгыла, бер хәле юк. Аллаһ субхана ва тааля шунда нәрсә үстерә, каршысында караса, кабак. Менә бу да үзенә бер күрә җәмәгать Коръәни Кәримнең сәламәтлек турындагы бер аяты. Иң беренче бик авыр хәлдә Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдим итә кабак ашарга, чөнки ул сәламәтлеккә бик файдалы. Бу 3нче дуга. Һәм соңгысы җәмәгать 4нчесе Муса галейһиссалам Мисырга кайткач, шунда җәмәгать Фиргаун белән сөйләшкәннән соң, Фиргаун җәмәгать Муса галейһиссаламның Аллаһы Тәгаләдән Расул икәнен аңлап, әмма ләкин мәсхәрә итү йөзеннән сихерчеләрне чакырып,
80,000 кеше җыела шушы ярышны карарга. Шунда җәмәгать сихерчеләр җиңелеп Муса галейһиссәлам истин калгач та сихерчеләрнең башларын шауып аякларын кискәч тә Муса галейһиссәлам үзенең шушы кавымына, Бәни Исраил кавымына кайткач, аларны эзәрлекли башлый Фиргавын кавымы әйтә Мусага: кит моннан. Син килгәнче тыныч иде. Син килгәч тынычлык бетте дигәч, Фиргавынның ике туган агасы була. Ул була мөмин. Бәни Исраил кавымына килеп ул дуа кыла. Кемнәндер явызлык көткәндә, кемнеңдер мәкерлеге сиңа, тормышыңа, сәүдәңә, эшеңә, гаиләңә, кемнеңдер мәкерлеге сиңа бик нык һөҗүм ясый икән. Гафир сүрәсенең 44-нче аяты моңа җаваптыр. Ва уфаввиду амри иля Аллах. Инна Аллаха басирун бил ибад дигән дуганы кылсагыз, Аллах субхана ва тааля җавап кайтарды. Фавақаху Аллаху сайyiati ма макару. Сиңа мәкерлек белән һөҗүм иткән кешеләрнең бызыклыгыннан мин саклыйм сине диде. Шуңа күрә җәмәгать Коръәни Кәрим безне саклау, дәвалау, хәлебезне җиңеләйтү өчен дә мустәҗаб дугалар безгә бирә. Шуңа күрә мөселман кешесе шушы дугалардан гафил булып, ерак булып яшәмәсен өчен. Безгә һәрберебезгә дә җәмәгать иң беренче шушы дугаларга өйрәнергә кирәк. Шушы дугаларны җәмәгать кабул кылына торган вакытлары намаздан соң, төнне белән тәһәҗҗүд намазларыннан соң, яңгыр яки кар яуган вакытта, яки ураза вакытында, ифтар вакытында, кадир кичәләрендә бик күп урыннары бар җәмәгать дуганың кабул кылына торган. Әгәр дә дугагыз әле кабул түгел икән, үзегезне карагыз, нәрсәне сез әле эшләп җиткезә алмадыгыз. Шуңа күрә җәмәгать һәрберебезгә дә дуа һәм истигъфар, гамәл һәм сәбәп белән үзебезнең шушы сынау һәм авырлыкларыбызны җиңәргә ва һәм дә җәмәгать кытылырга яки савыгырга ярдәм итсәң иде. أقول قولي هذا واستغفر لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسميع الدعاء.